Welcome to today's online session. Today we are going to start our next chapter, money. Money, I think ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। Money is a medium of exchange. To buy or sell any good, we need money. Money ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ transaction possible ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। As you have done in +1, the difference between economic and non-economic transactions. ਜਿਹੜੀਆਂ transaction ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, money ਦੇ through ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they are known as economic transaction. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, that is known as non-economic transactions. Non-economic transactions economics ਦਾ part ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ economy ਦਾ part ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन economic transactions, that is where goods are exchanged for money, that is known as economic transactions. So money ਦਾ ਪਹਿਲਾ function ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ facilitate ਕਰਦੀ ਹੈ exchange ਨੂੰ, that is goods, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ buy ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ sell ਕਰਦੇ ਹੋ, you get or give money so you can exchange goods and services. So money is what money does. बट जो ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਦ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟਡ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। that was known as CC economy or barter economy, where the goods were exchanged for goods. बर्तन लैके कपड़े देते, कपड़े लैके अनाज देता, अनाज के बदले जानवर या पशु पंछी देते. So barter system was the origin of our transaction or trade. पर ਜਦੋਂ ਇਹ transactions थोड़ियां vast हो गईयां, लोगों ने ट्रेड वाल जाना शुरू किया, they need something to exchange their goods. और barter system ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ in the forms of coins. Coins issue ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ by kings to mark their economic territory. Coins in the form of gold, silver, bronze, copper, alloy metal, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ metal use ਹੁੰਦਾ to print or to mint. Coins in the form of gold, silver, copper, bronze ਜਾਂ alloy metal, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ coins ਨੇ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ print ਕਰਦੇ ਆ। then coins ਦੀ ਜਦੋਂ transactions increase ਹੋ ਗਈ, coins ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ transaction ਨੂੰ carry ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, because ਇਹਨੂੰ store ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ transport ਕਰਨਾ, it's not easy. और जो ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ जाती है, तुसी वो ट्रांजैक्शंस coins नहीं कर सकते. सो द चाइनीज़ इवॉल्वड पेपर करेंसी, और उस तो बाद जी करेंसी सी, मनी सी, वो पेपर पर प्रिंट होनी शुरू कर रही, जिन्होंने अज तक असी लोग यूज़ कर रहे हैं. बट नाउ कुछ पिछले सालों के विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पेपर करेंसी के भी ट्रांजैक्शंस करनियाँ आसान नहीं रही, बिकॉज करेंसी का जोड़ा फ्लो है वो बहुत बढ़ गया. इट्स नॉट इन थाउजेंड्स, इट इन 1000 crores, बिलियंस, ट्रिलियंस. सो उस चीज़ को कवर अप करने लिए दे इवॉल्व प्लास्टिक करेंसी, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, जिथे असी हर जगह इनू अज वेले अज के टाइम्स यूज़ कर रहे हैं. और ये नाल ही बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम डिवेलप हो गया. और स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ वी आर डूइंग ई बैंकिंग, पेटीएम्स, दैट इज मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कि असी फोन तो ही अपनी जी पेमेंट्स है वो भेज रहे हैं. पर हुण इस पेपर करेंसी या इन्हों यूटिलाइज करने लिए देयर आर सम हिडन ऑप्शंस कि मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है. नाउ द पीपल आर इकोनॉमीज आर गोइंग टूवर्ड वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन. सो दिस इज हाउ द मनी इज इवॉल्व. किस तरह आजकल की जी मनी है वो साडे सामने आई. This is evolution of money. So money is what money does. So पहली चीज आपां जिवें कीती कि money is known as medium of exchange.
ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁੱਡਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਜਰ ਡਰਾਬੈਕ, that is double coincidence of wants। अब ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਮਨੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, that is known as medium of exchange। double coincidence of wants ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾइमल्टेनियसली ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾइमल्टेनियसली ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੀਡ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੀ ਹੈਵ ਡਨ facilitate the buying and selling act। ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ, that is the act of buying and selling has facilitated ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਰਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਡਬਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਵਾਂਟਸ, ਸਾइमल्टेनियस ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਵਾਂਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੈਜਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰਟਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਇਵੋਲਵ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਥ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਜੀ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਸਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮਨੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਨਿਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗੁੱਡਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਟੇਕ ਐਨੀਮਲ ਫਰਮ ਸਮਵਨ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਫਰਮ ਸਮਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮਨੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਸਨ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ borrowing and lending। borrowing and lending ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨ ਦ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਨਾਓ ਮਨੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, will you able to pay the same thing after few years? That will not be possible। So barter system ਦੇ ਵਿੱਚ borrowing and lending ਜਾਂ contract payments ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ money ਨੇ facilitate ਕਰਤਾ। So money is what money does। money ਨੇ medium of exchange ਨੂੰ facilitate ਕੀਤਾ, that is buying and selling।
ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਨਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਬਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰਟਰ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੋਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਨੇ ਸਟੰਪ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਵਰ ਦ ਫਿਊ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਨੀ ਦੇ ਇਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨੇ known as the functions of the money. I hope you have understood this lecture.